کیا آپ بھی ہر وقت ذہنی تھکن، بے سکونی اور دل کی گھٹن کا شکار رہتی ہیں؟ کیا سسرال کا ماحول آپ کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ کیا آپ راتوں کو سوتے ہوئے سوچتی ہیں آخر میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ یہ ویڈیو صرف ایک ہی ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے آپ کے دل کی، آپ کی خاموش چیخوں کی اور ان آنکھوں کی جو سب کے سامنے کبھی نہیں رو سکتی۔ آج ہم صرف بات نہیں کریں گے، ہم رب سے بھی مانگیں گے، ہم اپنے دل کو سمجھائیں گے اور سیکھیں گے کہ زہریلے رشتوں کے درمیان کیسے پرسکون رہا جاتا ہے۔ کیونکہ انزائٹی اینڈ اوور تھنکنگ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ہماری روزانہ کی جنگ ہے۔ چلیے اپنی دل کی الجھنیں جو ہیں میرے ساتھ شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو آخر تک آپ کو رب کی رحمت اپنے دل پر اترتی محسوس ہوگی۔ اب تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایک عورت کی خاموش چیخ۔ اکثر گھر میں سب ہنستے ہیں، سب کچھ نارمل بھی لگتا ہے، لیکن ایک عورت کا دل اندر سے چپ چاپ رو رہا ہوتا ہے، خاص کر سسرال میں، جہاں آپ کو ہر دن اپنے وجود کا ثبوت دینا پڑتا ہے، جہاں آپ کی نیکی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے اور آپ کی خاموشی کو قصور۔ سسرال میں زہریلا ماحول جو ہے آپ کو توڑتا ہے، لیکن آپ پھر بھی ہر صبح مسکرا کر اٹھتی ہیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ گھر کا سکون عورت کے صبر سے جڑا ہے۔ لیکن کیا صبر کا مطلب خاموش رہنا ہے؟ نہیں۔ اوور تھنکنگ کی غیر محسوس۔ رات کے 3 بجے ہوتے ہیں، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب ایک عورت کا ذہن جاگ رہا ہوتا ہے۔ میں نے وہ بات غلط تو نہیں کہہ دی تھی؟ اپنے آپ سے باتیں جب ہم کرتے ہیں، ساس نے چپ کیوں کروایا، نند نے تانا بھی کیوں دیا، یہی اوور تھنکنگ ہے۔ یہ دماغ کا وہ پنجرہ ہے جہاں قید ہم خود کو کرتے ہیں، اپنے ہی سوالوں سے زخمی ہو کر۔ تو آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہی ہیں، اسی کیفیت سے گزر رہی ہیں، تو ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لیں، بالکل آنکھیں بند کر۔ ابھی آپ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ لگا کے آنکھیں بند کر لیجیے۔ دن بھر کام کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، ساس اگر جو بھی بات کرے، جو بھی ہمارے دیور جیٹھ، جو بھی ہمارے بچے ہمارے سے بات کرتے ہیں، دن بھر بات کرتے رہتے ہیں، وہ ہم جمع کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے دماغ میں ایسے جمع کرتے ہیں، تو رات جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا، تب ہم اس چیز کو دہرا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ ہوا، یہ بھی میرے ساتھ ہوا، یہ چیز اس نے کہہ دی، یہ فلاں نے کہہ دی، کوئی حساب کتاب ہے تو وہ بھی لگانا شروع کر دیا کہ یہ پیسے یہاں خرچ ہوئے، سارا دماغ حساب کتاب لگا لیتا ہے نا۔ پھر کل کی فکر، کل کیا پکائیں گے، کیا ہم مینیج کیسے کریں گے، ساری چیزیں نا وہ دماغ میں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بوجھ کو اگر ہلکا کرنا ہے نا، تو آئیے میرے ساتھ نا ایک دعا پڑھیے، یا اللہ میرے دل کو کے بوجھ کو ہلکا کر دے، میرے سوچنے کی شدت کو اپنی رحمت سے بدل دے، مجھے میرے ہی خیالات سے نجات دے دے، آمین۔ نمبر 3، انزائٹی کا اسلامی علاج۔ جب دل گھبرا جائے تو دوا کم اور دعا زیادہ چاہیے۔ آپ کو صرف ایک دعا سے کتنا سکون مل سکتا ہے، شاید آپ نے کبھی آزمایا نہیں، آزما کے دیکھو۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور پریشانی سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ یہ دعا دن میں 3 بار پڑھیں، صبح شام اور سونے سے پہلے۔ انشاءاللہ آپ کا دل کا بوجھ جو ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ کو اپنے قریب رکھتے ہو نا، تو دل کی گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی اور دباؤ کم اور دعا زیادہ جب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سکون دے دے گا۔ نمبر 4، صبر کا جذبہ یا خود کو بھولنا۔ ہم نے ہمیشہ سیکھا کہ صبر کرو۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، تب سے سن رہے ہیں کہ صبر، خاص کر کے بیٹیوں کو بہت صبر کا سکھایا جاتا ہے، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں خود کو بھول جاؤ، آپ بھی انسان ہیں۔ اب بیٹی ہیں تو کیا ہوا،
आप बहू हैं तो क्या हुआ, माँ हैं तो क्या हुआ, आप एक इंसान भी हैं, आपके भी ख्याल आते हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाते हुए सब्र करना असल इबादत है। इन्वायरमेंट जहरीला अगर होता है ना आपका, जिसमें आप रहते हो, अगर आपने खुद को पहचानना छोड़ दिया उस जहरीले इन्वायरमेंट, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जब आप रह रहे होते हो, तब आप खुद को पहचानना भूल जाते हो ना जब, तो एक दिन आप अपना आप खो बैठते हो, अपने आप को ही भूल जाते हो। लिहाजा रोज़ाना एक जुमला अपने लिए दोहराएं, मैं भी अहम हूँ, मेरा सुकून भी ज़रूरी है, मेरा रब मुझे सुन रहा है। ये जो 3 जुमले हैं ना, रोज़ाना अपने लिए दोहराओ, अपने लिए दोहराओ, अपने सुकून के लिए दोहराओ। मैं 5 ऐसे टिप्स आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जो सुबह के लिए, मॉर्निंग जब उठते हो ना, तब आप सुकून और हिफाजत के लिए। नंबर 1, हर सुबह सूरत फलक और सूरत नास 3 बार पढ़नी है। अपने ऊपर दम करें या छोटे बच्चे तो बच्चों पे भी दम कर दें। नंबर 2 पे क्या करना है, कमरे में खुशबू लगाएं। सफ़ेद बेडशीट अगर आप रख सकते हो या सफ़ेद पर्दा, कोई भी चीज़ जो है ना वो सफ़ेद ज़रूर अपने कमरे में रखें, ये ज़हन को सुकून देता है। नंबर 3, रोज़ कम से कम 10 मिनट तन्हाई में खुद से बात करें कि आप के कौन हो, क्या हो। 4 नंबर पे अल्लाह से कहें, यार अब मुझे मेरे ही रिश्तों से बचा ले जो मेरे दिल को ज़ख्मी करते हैं। नंबर 5, रोज़ किसी एक बात पर शुक्र अदा करें। रोज़ एक बात पे, जो भी आपके दिन में अच्छा होता है ना, उस बात पे शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छा खाना अता किया है, उस पर शुक्र अदा करें। चाहे वो चाय की एक चुस्की ही क्यों ना ली हो, उस पर भी आप शुक्र अदा करें। नंबर 6, अपने सुकून के लिए अपने आप का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप अपना ख्याल रखोगे तभी आप अपने घर का भी ख्याल रख सकोगे। आप ठीक हो तो पूरा घर ठीक है। आप अगर ठीक नहीं हो, बीमार हो जाते हो, आपको कुछ हो जाता है, तो फिर घर नहीं चल सकता उससे। अगर आप ये सुन रही हैं तो याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ के लिए थी, सिर्फ आपके लिए। ये लम्हा, ये दुआ आपके दिल की कैफियत समझने के लिए थी। चलिए आखिर में मिलकर एक मुख्तसर सी दुआ करते हैं, हम सब मिल के करते हैं। या अल्लाह, हर उस बहन को सुकून अता फरमा जो ससुराल के जहरीले माहौल में तो अकेला महसूस करती है। उसकी रातों को चैन दे, दिन को रोशनी दे और दिल को सुकून वो दे जो तेरे ज़िक्र से ही आता है। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मेरा दिल भी रो रहा था पर आज सुकून मिला। और शेयर करना मत भूलिए, शायद किसी और बहन का दिल भी किसी दुआ का मुंतज़िर हो। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ जहरीले माहौल में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप भी ऐसे ही माहौल में रहती हैं ना, तो रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उस पर हम उसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ये कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं जो कि मोटिवेशनल होती हैं वीडियोस, ऐसी ही मेरी तरह की दूसरी औरतें भी बना रही हैं। तो ये सुनने से भी काफ़ी हद तक हमारा जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म होता है, एनजाइटी होती है वो ख़त्म। ओवर थिंकिंग में जब हम बातें सुनते हैं ना, किसी की बात सुन के, तो उससे ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। जब हम किसी की बात भी नहीं सुनेंगे और अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप को कहेंगे कि बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ, तो वो चीज़ फिर बढ़ती जाती है। अगर हमने अपने आप का ख्याल रखना है तो ये चीज़ें हमें कम करनी होंगी। अगर हम ज़्यादा रात देर तक हम जागते रहते हैं तो उससे भी हमारा ज़हन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। जब हम रात हो जाती है तो उसी वक्त एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए सोने का, एक सोने का शेड्यूल बन जाएगा ना, तो फिर हमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। फिर हम अगर जल्दी सो जाते हैं तो बस आज से ही अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। और बस मेरी वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
اور آپ سے چاہتی ہوں جلد نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے اللہ حافظ. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی اللہ حافظ.